गुर बाणी कहे सेवक जन मान विचारसी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवा। पै काहूं को देत नह नह पै मानत्यान। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जिह बिख्या सगली तजी लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना तिह नर माथै भाग। जिह माया ममता तजी सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना तिह घट ब्रह्म निवास। जिह प्राणी हाँ मैं तजी करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नार एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरण कल मैं हर को नाम। जिस दिन जो नानक भजै सफल हो है तिह काम। पै नासन दुर्मत हरण कल मैं हर को नाम। जिस दिन जो नानक भजै सफल हो है तिह काम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह दे इन्हां 5 श्लोकां दी विचार भाई साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 23 नवंबर नूं है।
23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेग बहादुर सीकरिया करी न किन्हु आन, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, तांते अहनिस भागो। गुर किरपा जिह नर को कीनी, ते एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दीन दुनी दे मालक आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन चरनां विच जुड़ बैठे सत्कारयोग साध संगत जीओ, आप जी अति भागशाली हो जो कि अकाल पुरख वाहिगुरु वालों मिले हुए इस जीवन नूं गुरु चरनां विच पहुँच के नमस्कार करके होर भागशाली बना रहे हो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 9वें पातशाह आप जी की शहादत तो पहला जो इस स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब तो लड़ीवार रूप विच हजूर दे मुखारबिन तो उचारण किए हुए सलोकां दी विचार लड़ीवार चल रही है। उस अधीन कल तक आपां 15 सलोकां दी विचार कर चुके हाँ। अगले 5 सलोकां दी विचार अज की जाएगी। इन्हां सारे ही सलोकां विच वाहिगुरू दे दर ते बख्शे हुए गुरमुख दी निशानियां दसियां हन कि उहदी तस्वीर वो किवें दा है। आम तौर ते ही धार्मिक राह ते तुरन वाले मनुख नूं ये समझना बहुत कठिन हो जाता है, औखा हो जाता है कि उन्हें की करना है, कित्थे पहुँचना है, क्योंकि सारा मार्ग अणदिसदा ही है। एडमिशन तो हो जाती है, दाखला तो हो जाता है, अमृत तो छक लेंदे हाँ, पर सानू ये समझ बड़ी मुश्किल आउंदी है कि सिक्खी दी मुशक्कत घालना की है, मैं करना की है, मैं बनना की है। कई बारी नहीं, बहुती बारी असी केवल ये सोच लेंदे हाँ कि मैं एक भेख पा लिया ते हुण मैं सिख बन गया।
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਸਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੇ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਗਏ। 16 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨਾਲ, ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 15-16 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਡਰ ਅੰਦਰ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੌਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਦਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂੰਛ ਦੇ ਲਈ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂੰਛ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂੰਛ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਦਮੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ,
ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਿਡਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਆਦਮੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਵੇਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਖਾਨ। ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਭੇਖ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਸ਼ਾਮਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦਣ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਖ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਸੁਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਵਾਰੀਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ। ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2000, ਕਿਸੇ ਦੇ 4000। ਇੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ ਸਾਸੰਗ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੱਛਮ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਨੇ ਆ? ਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਮਾਫਕ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਤੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਲੋਹਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿੱਦਣ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੰਚਨ ਜਿਹੜਾ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੰਚਨ ਜਿਹੜਾ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਅਮੀਰੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ? ਗੁਲਾਮੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਕੱਕਰ ਚੁੱਗਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਚੂਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਵੈ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਦਾ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੱਸਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ। ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਜੀ ਬਹਾਵ ਬੋਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਹੱਸਣ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਲਾਦ ਆਇਆ, ਆ ਕਾਜੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਪਾੜਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਸਰ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਪਾਟਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਲਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਚਲ ਛਲਾਈ ਨੈ ਛਲੈ ਨੈ ਕਹੋ ਕਟਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਟਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਕਿਉਂ?
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਬੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਦਾਰ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਏ। ਉਦੋਂ 9-9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਵੇਖਿਆ, ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ 5 ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਕਾਰ 5 ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕੜਾ, ਸ਼ਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੰਗਾ, ਤੇ 5ਵਾਂ ਕੇਸ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਕੱਲਾ ਤੇ ਧੜ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਧੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਧੜ ਵੀ ਕਦੀ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਧੜ ਦੀ, ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸ, ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਕੇਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕੇਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਗਤ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਖੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੰਘਾ ਫੇਰਦਾ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੇਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ। ਜੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕੰਘਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ। ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਵਡਿਆਈ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵੱਜ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਖੁੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਛੱਡ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਖ ਜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕੀ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, इसके ग्रह प्रगटेगा योधा, जिसको बल गुण किनू ना सोधा। इस करके ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁੰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪਵਾ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਣ ਗਏ ਉਹ ਆਪ ਖੋਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੌਲੀਆ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਰਾਉਣਾ? ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਡਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਸ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮੇ ਸਹਿਮੇ ਡਰੇ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਕਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੈ ਹਿਰਸ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੜੀ ਫਿਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਵਾਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਵਾਂਦੀ ਤੇ ਸਰਾਂਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਰਾਂਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਸਾ, ਤੇ ਪਵਾਂਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਕੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਡਾਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਰੀ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਕਥਾ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਆਨ ਮੈਨੇ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
कि एक लड़का सी 20 साल का, रोज़ पिंडों निकल के नदी के किनारे ते बहिंदा सी ते जिन्नियां मुरगाबियां ते पंछी सारे उहदे सिर ते मोढियां ते आके बह जांदे सी। चौंकड़ा ला के उन्हें बह जाना, पंछियां ने झुरमट पा लेना दुआले। एक दिन उहदा बाप भी नाल चला गया, उन्हें वेख्या भी तेरे आले दुआले ते मुरगाबियां आके बहिंदियां ने। वो खांदा सी मास। उन्हें दूजे दिन कहा, बेटा सानू तो मुरगाबी लभदी नहीं, असीं तरसदे रहने तड़का लाउण नूं, तेरे ते सिर ते मोढियां ते बहिंदियां ने। कल जदों आउणा उन्हां विचों एक वधिया जी फड़ के लियाई। वो कहंदा जी 7 वचन। अगले दिन वो लड़का गया, उत्थे बैठा, एक भी पंछी नहीं आया, एक भी मुरगाबी नहीं आई, नेड़े नहीं आया। हैरान हो गया। कारण की सी? जदों उन्हें सोच लिया ना भी इन्हां दे विचों एक नूं फड़ के मारना है, उधर खबर लग गई, उन्हां नूं इनफॉर्मेशन मिल गई। वैर कितनी भैड़ी चीज है। वैर अंदरों तुसी कीता नहीं कि दूसरा दूर गया नहीं, प्रेम सब नूं नेड़े लैके आउंदा है। इस करके महाराज कहंदे वैर ते डर इकट्ठे ही रहिंदे ने। असीं डरदे तां वां सानूं किसे नाल वैर है, जिहदा किसे नाल वैर नहीं, वो किसे तो नहीं डरदा ते उहदा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकदा, उहदा नुकसान ही कोई नहीं कर सकदा। जिहड़े ईरखा विच रहिंदे ने, वैर विच रहिंदे ने, वो सदा डरदे ने ते डराउंदे ने ते नुकसान भी उन्हां दा ही हुंदा है। इसलिए हजूर कहंदे भै काहू को देत नह न भै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने, हे भोले मना सुन, ध्यान ला के सुन। असल विच वही ज्ञानवान है, वही संत है, वो गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी है। उन्होंने कहा जा सकता है जेह बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग। जिसने सारी विकारां दी जहर छड़ दिती है तां समझ लो उन्हें बैराग दा भेख धारण कर लिया। वैसे आम तौर ते जिहड़ा बैराग दा भेख सी, ये गेरुए कपड़े पाने सी। महाराज कहंदे जिन्हें आ चीज़ां दुख सुख तो उच्चा उठ गया, लोहा ते कंचन समान समझन लग पिया, कहन लगे समझ लो उन्हें भगवें कपड़े पा लेने, उन्हें विराग दा भेख धारण कर लिया, वो विरागी हो गया परमेश्वर दे नाम दे विच। लियो भेख बैराग। जिस गुरमुख ने सारे विकारां दी जहर नूं त्याग दिता है, समझ लो वो उदासी विरागी हो गया। कहो नानक सुन रे मना ते नर माथै भाग। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे, हे मना सुन, ध्यान ला के। उस मनुख दे मत्थे दे भाग बहुत उच्चे ने, उहदी किस्मत बहुत वड्डी है। जिन्हें गुरु का उपदेश अपने जीवन विच धारण कर लिया, उहदे मत्थे दी किस्मत जाग पई और उन्हें अपने जीवन दे विच वैराग दा भेख धारण कर लिया है। जेह माया ममता तजी सब ते भयो उदास। जेह जिसने माया ममता, माया दी ममता छड्डी है, माया नहीं छड्डी। इत्थे ध्यान रखना, इहदे अर्थ ये नहीं भी माया भी छड्डी ते ममता भी छड्डी, नहीं। जे माया ममता तजी, माया दी ममता छड्ड दित्ती है, माया दे नाल अटैचमेंट छड्ड दित्ती है, ਉਹਦਾ ध्यान नहीं रहा माया दे विच, ਉਹਦੇ आसरे ते नहीं जिउंदा। ममता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ मैं शब्द आया, ਜਿਹਦੇ अर्थ ने मैं मेरी। जिसने संसार दे पदार्थां दी ममता अंदर दा मोह त्याग दिता है ते सब ते भयो उदास। उदास दा मतलब की है? उदास दा मतलब यह नहीं भी उदास हो गया, भी गम में चला गया, नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी विच जदों उदास शब्द आएगा, ਉਹਦਾ मतलब है भी ਉਹਦੇ सामने भावें करोड़पति है ते भावें भिखारी है, इक्को नज़र नाल वेख रहा दोवां नूं। ਇਹ नहीं कि भिखारी नूं होर नज़र नाल वेख रहा ते जिहड़ा करोड़पति है उन्होंने दूसरी नज़र नाल देख रहा है। वखरी नज़र नहीं है, इक्को दृष्टि करके देखदा है। उदास हो गया, संसार दे पदार्थां दी अटैचमेंट तो वखरा हो गया है। सब ते भयो उदास, कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे, हे मेरे मन, इस तरह चंगी तरह समझ कि उस मनुख दे हिरदे दे विच
ब्रह्म का पक्के तौर ते निवास हो गया, अकाल पुरख का पक्के तौर ते निवास है। जे प्राणी हूं मैं तजी करता राम पछान। जिस मनुख ने अपनी जिंदगी दे विचों ये ख्याल छड्ड दिता है कि मैं कुछ कर रहा नहीं, वो जान लेंदा करता वैगुरू मेरे राही काम कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मेरे हत्थां विच उहदी पावर है, उहदे राही परमेश्वर काम कर रहा, मेरे पैरों में वही तुर रहा है, मेरिया अखां में वही वेख रहा है, मेरे कन्नां में वही सुन रहा है, मेरी जुबान में वही बोल रहा है। इनू कहते करता राम पछाण। उन्होंने पहचान अपने शरीर दे विच कि वो सारे काम तेरे शरीर विच बह के कर रहा है। करता राम पछाण कहो नानक बहु मुक्त नर, हे मन साची मान। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हे मेरे मन वो मनुख मुक्त हो गया, छुट गया दुखों तो। इस गल नूं चंगी तरह मन लै, इस गल नूं प्रवान कर लै। भै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम। साहब कहन लगे डर नूं दूर करन वाला, सारे डरां नूं खत्म करन वाला ते अपने मन दे विच पई हुई भैड़ी मत नूं खत्म करन वाला परमेश्वर दा नाम है, उहदी वडियाई है। कहो नानक निस दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम। पर जेड़ा मनुख निस दिन दिन रात एक तार लगातार लिव ला के उस नाम दे विच जुड़िया रहिंदा है, बंदगी करदा है, परमेश्वर दा नाम जपदा है, उस मनुख ते ये बख्शां वरतियां ने, वो निरभै हो जाता है, दुख तो रहत हो जाता है, उहदे जीवन विच खेड़ा आ जाता है। आओ प्यार नाल अखीरली पंक्ति पढ़िए। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की उस्तत में सारिਆਂ ने बोलन की कोशिश करनी। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सो ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं याद कीतियां ये बख्शां मिलदियां ने। इत्थों तक 20 नंबर तक सतगुरां ने विचार बख्शिश है। अगले श्लोकां दी विचार कल कीती जाएगी। भुल्लां चुकां दी खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।